Thanksgiving and Sunday offerings, and top of that, our mission offerings together with a special purpose offering. Whatever it may be, Father God, do not look at the inside of our envelope. No matter how much that we are giving to you, Father, accept everything, and return to them with their answers to their prayers. Throughout all day long, Father God, we want to be a precious child of kingdom before your eyes. Make our life precious, our family members blessed, and the church will be graceful, so that our enemy Satan will not fight against us. Instead, we bring the victory to your name. Throughout this whole service, let your name be glorified in our midst. 하나님 우리 아버지, 이 시간에 귀한 예물 준비했다가 11조 헌금으로, 감사 헌금으로, 또 주일 헌금으로, 그리고 선교 헌금과 특별한 목적을 가지고 지정 헌금도 하나님께 올려드리게 하시니 감사합니다. 금액에 상관하지 아니하고 하나님은 우리의 마음을 함께 받으시는 줄로 믿사오니 하나님, 우리에게 기도의 응답으로 하나님의 은혜와 영육 간의 강건함과 하나님 앞에 살아가는데 넉넉한 삶을 살아갈 수 있도록 물질적인 축복까지 허락해 주시옵소서. 주의 이름이 우리 가운데 높아지기를 간절히 소원하옵고, 말씀을 들을 때에도 말씀을 듣는 귀가, 말씀을 담아드는 우리 마음이 하나님의 축복으로 충만하게 하여 주시옵소서. I pray everything in Jesus' name. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. Good morning, everybody. One more time. I want to say Merry Christmas. 여러분 모두에게 다시 한번 말씀드립니다. 귀한 기쁜 성탄 맞이하시는 하루가 되고 이번 주가 되기를 간절히 소원합니다. I'd like to share scripture passage which is coming from book of Matthew, the first gospel in the New Testament, chapter 1, verses from 18 to 25. 오늘 하나님 말씀 신약성경 마태복음 1장입니다. 18절로부터 25절까지 살펴보겠습니다. 먼저는 한국 성경 우리가 함께 합독하고요. 그 다음에 제가 영어 성경을 읽도록 그렇게 하겠습니다. 우리 같이 말씀 합독합니다. 시작. 이거 죄송한데 이거 아닙니다. 이거에 저 죄송합니다. Grace, can you see the next one? Next one? Forget it. 자, 우리 같이 가지고 있는 성경 제가 읽어드리겠습니다. 마태복음 1장 18절에서 25절입니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수를 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음에 이름을 예수라 하니라. The birth of Jesus Christ, verse 18, chapter 1 in the book of Matthew. This is God's word. This is how the birth of Jesus Christ came about.
His mother Mary was pleased to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with a child through the Holy Spirit. Verse 19, because Joseph, her husband, was a righteous man, and did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. The virgin will be with a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife. Last verse, verse 25. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. May the Lord God bless upon this passage. 하나님의 말씀 위에 은혜를 더하여 주시게 되기를 간절히 소원합니다. 자, 한번 따라합니다. 이름을 예수라 하라. 크게요. 이름을 예수라 하라. His name is called Jesus. That's the title of the sermon today. Please pray for me while we are delivering this message from the Bible. 말씀 위에 하나님이 복 주시기를 기도해 주시길 바랍니다. 우리 교회에서 후원하는 선교지 중에 한 곳이 동유럽의 우크라이나에서 사역하고 있는 김홍식 선교사님인데 벌써 20년째 그곳에서 머물며 귀한 사역을 감당하고 있습니다. 우크라이나의 성탄절은 과연 어떠할까요? 우크라이나 사람들은 우리가 생각하기에 놀랄만한 일을 많이 하면서 성탄절을 지킨다고 합니다. 예를 들면 예수님이 베들레헴에서 태어나 마을 구유에 누우셨던 것을 기억하기 위해서 진짜 건초 도미 몇 다발을 식탁 위에다가 올려놓기도 한다는 겁니다. 구주 예수님께서 이 세상에 오셨던 그날 밤의 일을 되풀이해서 보여주는 또 다른 축하 장면도 있다고 합니다. 그것은 성탄절에 모인 가족들과 식사하기 위해서 그 가정의 아버지가 기도를 끝내면서 오늘 예수님이 탄생하셨습니다 라고 인사말을 건네면 나머지 가족들은 주님께 영광을 돌립시다 라고 화답을 한다고 합니다. 여러분 참 순수하지 않습니까? 제가 한번 여러분에게 오늘 예수님이 탄생하셨습니다. 그러면 여러분께서 나같이 주님께 영광을 돌립니다 라고 크게 한번 말씀해 보시길 바랍니다. 준비되셨습니까? 네. 오늘 예수님이 탄생하셨습니다. 주님께 영광을 돌립니다. 참, 한 가정의 아버지가 가족들에게 오늘 예수님이 탄생했습니다. 그 자리에 여러분이 함께 있습니다. 가족들은 주님께 모든 영광을 다 돌려드립니다. 참 저는 우리가 배워야 하는 그런 모습이라고 생각을 해봅니다. 아직도 전쟁이 끝나지는 않았지만 금년에도 우크라이나 사람들이 이런 인사를 나누면서 하나님의 위로와 소망의 은혜를 많이 받았으면 좋겠습니다. 거기에 비해서 이건 미국에서 우리가 보내고 있는 성탄절은 어떨까요? 대부분의 사람들은 먹을 것 사기에 바쁘고 세일, 물건 사느라 쇼핑하기에 바쁘고 오랜만에 가족들 찾아가느라 여행하기에 바쁘게 지내고 있습니다. 이것이 현재 우리의 미국에 살고 있는 우리의 성탄절을 지키는 모습입니다. 좀 안타깝습니다. 그렇게 바쁘게 지내다가 정작 성탄절 아침이 되면 그날 무엇을 해야 하는지도 모른 채 늦게까지 잠을
자고 일어나서는 조반과 점심을 겸한 브런치를 먹고 보통 때의 하루와 같이 지내는 것이 미국의 일반적인 성탄절을 지키는 모습이라고 합니다. 그런데 저는 금년에는 여러분과 제가 다른 때와는 조금 다르게 지냈으면 좋겠다고 생각합니다. 예를 들어서 가족들이 한 자리에 모였을 때 짧은 찬송이라도 하나같이 부르고 아버지나 엄마가 기도하고 나서 하나님께 예배를 드려보는 겁니다. 1시간, 2시간 드릴 필요 없습니다. 모처럼 찾아온 가족들이 짜증냅니다. 그러면 하나님 말씀 한 번 딱 읽고 하나님이 우리를 이렇게 사랑하십니다 라고 감사하며 예배를 드린다면 이번 주에 드리는 맞이하는 성탄절은 분명 다른 때와 다를 줄로 확신합니다. 그리고 우리를 위해서 메시아를 보내주신 하나님의 사랑에 진심으로 감사해 보시는 한 분 한 분 되기를 바랍니다. 그럴 때 여러분의 가정에 은혜와 소망이 더욱 그리고 실제로 넘치게 될 줄로 분명히 믿습니다. 분명히 믿습니다. 아멘이 시원치 않습니다. 오늘 크리스마스 좋은 날인데 그냥 여러분 이왕 쓰는 거 팍팍 쓰세요. 좀 아멘 하고 좀 기쁘게 우리 하나님께 영광을 돌리자고요. 18절, 19절, 20절 말씀 살펴봅니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 무엇으로 잉태된 것이 나타났어요? 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 무엇으로 되었어요? 성령으로 된 것이라. 아멘. 자, 본문의 저자인 마태는 예수 그리스도의 탄생하심을 비교적 구체적으로 잘 설명하고 있습니다. 예수님의 어머니 마리아가 요셉과 약혼식을 가진 다음에 아직 동거하기 전인데 문제가 발생했습니다. 마리아가 잉태를 했다는 겁니다. 그러니까 아직 처녀였던 마리아가 임신을 했다고 하는 소식이 사람들의 귀에, 요셉의 귀에 들리게 된 겁니다. 지금이야 결혼을 안 해도 되고 또 결혼을 아니한 처녀라도 임신했다고 해서 큰 사회적인 이슈가 되지 않는 시대이기는 하지만 지금부터 약 2000년 전 그것도 유대 땅에서 일어난 이 사건은 많은 사람들을 충격적으로 몰아갔던 큰 사건이었습니다. 그 사회에서는 처녀가 불륜을 저지르면 죽을 수도 있는 일이었다는 겁니다. 신명기서 22장 22절 23절에 보면 처녀인 여자가 남자와 약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성읍 중에서 만나 동침하면 너희는 그들을 둘 다 성읍 문으로 끌어내고 그들을 돌로 쳐 죽일 것입니다. 그렇게 말씀하셨습니다. 처녀 임신도 마찬가지였습니다. 그 당시에 결혼이라고 하는 것은 당사자 개인의 일이 아니라 집안과 집안의 만남이었기 때문입니다. 그러므로 처녀 임신과 같은 사건이 발생하면 가문의 명예를 더럽혔다 하여서 목숨과 바꿀 만큼 중차대한 일로 여겼다는 겁니다. 그래서 처녀로 임신한 여성을 밖으로 끌어내어 돌로 쳐서 죽이는 것이 가문의 명예를 회복하는 것이라고 여길 만큼 그들은 사회적인 분위기가 아주 보수적으로 흘러가고 있었던 겁니다. 자, 그러니 처녀의 몸으로 잉태하게 되었던 마리아의 입장에서는 얼마나 난처한 상황에 놓이게 되었겠습니까? 이럴 때 그녀의 남편이 될 요셉이 취할 수 있는 절차는 둘 중에 하나밖에 없었습니다. 첫 번째, 처녀 임신한 마리아를 더러운 여자로 몰아서 간단히 이혼해 버리는 겁니다. 두 번째는 처녀 임신한 마리아를 간음죄로 몰아서 법적 처리를 해버리는 겁니다. 둘 중에 하나를 할 수 있는 자격이 요셉에게 있었다는 얘기죠. 이 말은 마태복음에서 굉장히 중요한 말인데
본문 19절에 보면 성경은 요셉에 대해서 뭐라고 하고 있느냐? 그의 남편 요셉은 어떤 사람이라고요? 의로운 사람이라. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라. 굉장히 중요한 단어입니다. 여러분들은 의로운 사람입니까? 자기 자신에게 질문해 보아야 하는 겁니다. 의로운 사람이 내릴 수 있는 결정은 어떤 것이 되어야 마땅할까요? 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 여기 한 여인이 약혼을 했는데 자기 남편이 될 사람도 모르게 임신을 했다면 여러분 어떻게 처리하는 것이 의로운 행동이냐고 하는 말입니다. 그 당시에 율법학자들이 보는 의에 따르면 마리아는 당장 정죄를 받고 밖으로 끌려나와 돌팔매질을 당하면서 심판을 받아야 마땅했습니다. 그러나 성경에서 말하고 있는 의로운 사람 요셉이 알고 있던 의는 율법학자들과는 판이하게 달랐습니다. 요셉은 마리아가 부끄러워하지 않을 정도로 가만히 자기 자신을 드러내지 않고 가만히 약혼 관계를 끊는 것으로 정리하려고 했다는 겁니다. 이것을 듣고 아마 우리 가운데 어떤 사람은 야 정말 요셉은 착한 남자였구나. 여자의 부정한 일을 그렇게 덮어주는 것으로 매듭을 지으려고 하다니 하고 감탄할 수도 있습니다. 왜냐하면 지금 세상의 남자들이 그런 사람이 별로 많이 없거든요. 자기도 같이 맞고 싸우고 어떻게 하든지 더 많은 위로금을 이혼하면서 돈을 더 많이 받아내려고 애를 쓰는 사람들이 살고 있지 지금 세상에. 자기 거 다 포기하고 조용히 관계를 정리하려고 하는 사람은 별로 없더라는 거예요. 그러나 그것은 여러분 너무 아니란 생각입니다. 만약 그 일이 우리가 성경을 읽으면서 생각하니까 그렇지 만약에 그 일이 여러분에게 일어났다, 여러분들의 자녀에게 일어났다면 얼마나 황당한 일이 되겠습니까? 아마 어떤 사람은 부들부들 떨면서 자기 감정을 이기지 못해서 꽈당 하고 넘어질 수 있는 사람도 있어요. 내가 너를 어떻게 키웠는데, 내가 당신을 얼마나 믿었는데, 입에서 별 이야기가 다 쏟아져 나올 수도 있겠죠. 우리가 성경 말씀을 읽고 내 임의대로 쉽게 생각하거나 판단하면 안 되는 이유가 여기에 있습니다. 성도 여러분, 어떤 일이든지 제발 즉흥적으로 결정하지 않게 되기를 간절히 소원합니다. 감정대로 문제를 해결하면 결국 자기도 손해를 볼 수밖에 없습니다. 적어도 3일 혹은 4일, 때로는 일주일 정도 기도하면서 하나님의 뜻을 찾을 수 있어야 한다는 말입니다. 중요한 것은 그런데 요셉이 이 일을 함부로 가볍게 판단하거나 결정하지 않고 깊이 생각하면서 묵상에 잠기게 되었다는 거죠. 요셉은 모든 일을 결코 감정에 따라 처리하는 사람이 아니었다는 이야기입니다. 감정으로 결정하는 일은 대부분 객관적이지 않고 주관적이기 때문에 더 큰 어려움으로 이어질 수 있다는 것이 문제 중의 문제입니다. 그렇게 깊이 묵상하면서 생각하고 있는데 주의 사자가 요셉의 꿈에 나타나서 이렇게 알려주었습니다. 다윗의 자손 요셉아, 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 무엇으로 되었다고요? 성령으로 된 것이라. 이 말은 우리가 살펴보았던 앞쪽 18절에도 언급이 되고 있습니다. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더라. 성령으로 잉태가 되었다는 것은 마리아의 임신이 결코 사람과의 관계로 된 것이 아니라고 하는 의미를 알려주고 있는 겁니다. 그렇다면 이 사건을 설명할 수 있는 방법은 하나밖에 없습니다. 즉 하나님의 간섭으로 마리아가 처녀임에도 불구하고 잉태할 수 있었다는 겁니다. 이것을 신학적으로는 하나님의 개입이라고 부릅니다. 하나님의 개입.
즉 사람의 힘으로는 도저히 불가능했던 일이지만 그러나 전능하신 하나님의 역사하심으로 불가능한 일이 가능하게 되었다고 하는 의미입니다. 마태복음 19장 26절에 보면 예수님이 하나님의 개입에 대해서 이렇게 말씀을 알려주고 있습니다. 예수께서 그들을 보시며 사람들을 보고 말씀합니다. 이르시되 사람으로서는 할 수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 여러분 그렇게 믿습니까? 내 힘으로는 안 되는데 하나님이 도우시면 감당할 수 있느니라. 나는 못하지만 하나님은 다 하실 수 있느니라. 우리가 믿는 이유가 거기에 있는 거 아니겠습니까? 여러분의 삶에도 이런 하나님의 개입이 있기를 간절히 축원합니다. 21절, 2절, 3절 말씀 두 번째입니다. 아들을 낳으리니 이름을 뭐라고 하라고요? 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하더라. 이 모든 일이 된 것은 그런데 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 번역의 뜻이 뭐예요? 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 자, 여기에는 메시아가 이 세상에 찾아오신 목적과 함께 그분의 이름이 무엇이었는지를 확실하게 기록해 놓고 있습니다. 그분의 이름은 바로 예수라고 하는 분입니다. 그리고 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 하나님의 말씀에서 왜 하나님의 아들이 메시아로서 이 세상에 오셨는지 그 목적을 분명하게 그리고 확실하게 알려주고 있다는 겁니다. 예수님이 왜 이 세상에 오셨느냐? 하나님의 아들이 왜 사람으로 오셨느냐? 우리의 죄에서 우리를 구원하기 위해서 오셨다. 그래서 예수님의 이름을 우리가 구세주라고 부르는 거죠. 영어로는 Savior라고 부르는 거예요. 중요한 것은 그런데 이렇게 된 모든 일이 사실은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라고 했다는 겁니다. 어떤 말씀이죠? 23절에 보니까 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그러니까 마리아가 처녀로서 아이를 낳은 것이 전혀 이상한 일이 아니라는 거예요. 하나님 눈에. 그의 이름은 임마누엘이라니라. 이 말씀을 예언한 사람은 사실은 구약 성경에 나와 있는 이사야 선지자입니다. 이사야서 7장 14절에 보면 이 말씀이 그대로 예언되어 있고 기록되어 있습니다. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 자, 여기에 임마누엘이라고 하는 이름은 히브리어로나 헬라어로나 같은 의미를 가지고 있는데 두 개의 단어가 합쳐진 겁니다. 첫째는 임마누, 우리와 함께 하신다고 하는 뜻이죠. 두 번째는 엘은 하나님이라고 하는 뜻입니다. 그러니 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 하신다, 그런 뜻이 된다고 알려주고 있습니다. 중요한 것은 메시아로 오신 예수 그리스도가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 자라고 하는 사실입니다. 사람은 누구나 죄인입니다. 우리 가운데 완벽한 사람은 단 하나도 없습니다. 우리는 다 조금씩 실수도 있고 잘못도 저지르고 죄도 범하기도 하고 하나님 앞에 죄를 쌓기도 합니다. 죄인은 스스로 그러므로 죄를 해결할 수가 없다는 겁니다. 그리고 죄는 다음 세대의 유전이 됩니다. 문제는 죄를 범한 사람은 반드시 죄값을 치러야 한다는 거죠. 그것은 우리가 레스토랑에 가서 식사를 하고 난 뒤에 그 비용을 지불해야 하는 것과 같습니다. 그런데 식사를 마친 뒤에 그 비용을 지불하지 않고 도망치려고 한다면 어떻게 되겠습니까? 순경이 올 때까지 그 레스토랑에 꽉 붙잡혀 있어야 하는 겁니다. 그렇지만 그 소식을 들은 가족이나 친구들 중에 한 사람이 레스토랑에 와서
내가 내야 할 식사 비용을 대신 지불해 주면 나는 붙잡혀 있지 않고 자유를 얻어서 풀려날 수가 있는 겁니다. 예수님이 메시아로 이 세상에 오셔서 한 일이 바로 그것입니다. 로마서 4장 25절은 이렇게 말합니다. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 이사야서 53장 5절은 또 이렇게 말합니다. 그가 찔림은 예수님을 말하는 거죠. 예수님이 못에 찔리고 가시 면류관에 찔리고 채찍에 맞고 피를 흘리고 고통을 당하셨어요. 그가 찔림은 그런데 우리의 허물 때문이에요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그리고 여기에 반전이 일어납니다. 그가 징계를 받음으로 그러나 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 입었도다. 예수님이 이 세상에 탄생하신 목적이 거기에 들어있는 거예요. 1990년에 미국의 각종 뉴스와 매스컴에서는 라이언 와이시라고 하는 18살의 청소년의 죽음을 앞다투어 보도를 했습니다. 라이언 와이트는 1984년에 그가 13세가 되던 해에 혈액병 치료 중에 수혈을 받았는데 그 수혈로 인해서 그만 에이즈에 감염이 되고 말았습니다. 에이즈에 감염이 된 이후로 그는 자신이 출석하고 있던 중학교에서 쫓겨나야 했고요. 여러 가지 차별과 냉대를 사람들 사이에서 받을 수밖에 없었습니다. 그러다가 에이즈에 감염이 된 지 곧 5년이 지난 1990년에 끝내는 그에게 죽음이 찾아왔습니다. 그때 아버지가 아들을 끌어안고 펑펑 울면서 이렇게 말했다고 합니다. 라이언아, 네가 이렇게 빨리 가야 하다니 나는 너무너무 가슴이 아프구나. 하지만 그 아버지의 말을 들었던 아들은 이렇게 대답을 했다는 겁니다. 저도 마음이 무척 아파요. 그러나 아버지는 대신 제게 소중한 선물을 주셨잖아요. 제게 예수님을 알게 해주셨잖아요. 저는 예수님 때문에 죽어도 영원한 생명을 얻었어요. 사람은 한 번은 죽는 것인데 나는 다른 사람보다 조금 빨리 가는 것뿐이에요. 아들 라이언이 눈을 감으면서 아버지에게 남겼던 이 말이 미국 국민들을 감동시키고 또 감동을 시켰습니다. 저도 그 소식을 들었거든요. 젊디 젊은 청년이 아직 인생을 꽃피워보지도 못하고 원치 않는 에이즈 병에 감염이 되어서 이 세상을 떠나며 눈을 감았는데 그는 안타까워하지 않았다는 거예요. 아버지가 자기에게 예수님을 알게 해준 것, 그것만으로 부족하다는 거죠. 그리고 아버지에게 내게 예수님을 알게 해줘서 감사해서 그리고 이 세상을 조용히 떠났다는 거예요. 맞습니다. 메시아로 오셨던 예수님은 하나님의 아들이십니다. 그분 속에 하나님이 함께 하셨습니다. 그래서 우리가 임마누엘이라고 부르는 거예요. 하나님이 우리와 함께 하신다. 그 하나님의 아들이 죄인의 모습으로 십자가에서 죽으셨습니다. 왜 그렇게 하셨는지 아십니까? 왜? 로마서 5장 8절입니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 성도 여러분, 성탄절은 그저 며칠 쉬고 노는 그런 법적 공휴일이 결코 아닙니다. 예수님은 우리의 죄값을 갚으시기 위해서 이 세상에 탄생을 하셨고 마지막에는 우리를 대신하여 십자가에서 자기가 죄인의 모습으로 죽어주셨다는 겁니다. 그렇게 죽으심으로 예수님은 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 나타내 보이셨습니다. 우리가 세상에서 어떤 형편에 있든지 혹은 앞으로 어떤 상황에 놓이게 될지 저는 모르지만 예수님을
우리의 주님으로, 나의 구세주로 믿고 나가면서 우리의 인생이 지금보다 훨씬 더 행복한 그런 소망 있는 삶을, 영생의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 마지막 24절, 25절 말씀 봅니다. 잘 들으세요. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 25절 아들을 낳기까지 뭐하지 않았어요? 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 요셉은 의로운 사람이었지만 그도 역시 마리아의 잉태 소식을 듣고는 고민을 하고 또 고민했던 겁니다. 그러나 주의 사자가 다윗의 자손 요셉아라고 자기 이름을 부르면서 네 아내 마리아를 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 하는 설명을 듣고 나니까 분명히 깨닫는 게 찾아온 겁니다. 그리고 잠에서 깨어났던 요셉은 3가지 일을 동시에 진행을 했습니다. 첫 번째, 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내 마리아를 자기의 집으로 데려왔습니다. 그것은 법적으로 내가 남편으로서 책임을 다하겠다고 하는 행동입니다. 두 번째, 아들을 낳기까지 마리아와 절대 동침하지 않았습니다. 세 번째, 그리고 아들을 낳은 뒤에는 이름을 뭐라고 지었어요? 예수라고 이름을 지었다는 거예요. 이것은 천사가 분부한 대로 하나님의 말씀에 철저하게 순종했다고 하는 의미입니다. 우리의 문제는 뭡니까? 겉으로만 순종하는 척, 말로만 순종하는 척, 돌아서면 딴짓하는 거예요. 이게 우리의 문제입니다. 여러분, 남편이 아내에게 당신을 사랑하겠노라고, 헌신하겠노라고 마음의 고백을 다 하고 나서 돌아서면 딴 사람 만납니다. 그러면 여러분이 그 남편의 말을 믿겠습니까? 자기 아내가 자기 앞에서는 난 당신밖에 없어요 해놓고는 돌아서면 딴 사람 만나러 다닙니다. 어떻게 믿을 수가 있어요? 우리는 입으로는 순종을 잘합니다. 그런데 마음으로, 우리의 행동으로 순종을 하지 못할 때가 너무 많은 거예요. 그런데 요셉은 천사가 하나님의 말씀을 불러서 그에게 알려주는 대로 한마디도 놓치지 않고 다 그 말씀을 받아가지고 절대 순종을 했더라는 거예요. 예수님도 하나님의 말씀에 철저하게 순종하기는 마찬가지였습니다. 히브리서 5장 8절과 9절입니다. 그는 아들이면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시느니라. 사람이 되어 이 땅에 오셨던 예수님은 하나님의 아들이시면서 우리가 당하는 아픔을 대신 다 당하셨다는 겁니다. 우리가 흘리는 눈물도 다 흘리셨습니다. 사랑하던 사람이 죽는 고통까지도 다 겪으셨습니다. 그래서 예수님은 여러분과 저를 너무너무 잘 이해하고 있다는 이야기입니다. 히브리서 4장 15절입니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으실 이로되 죄는 없으시느니라. 죄가 없으신 분. 그래서 우리를 구원하기에 넉넉한 은혜를 가지고 계십니다. 그분을 이 성탄의 계절에, 특별히 오늘 성탄 주일에 여러분의 마음에 꼭 모실 수 있는 은혜가 풍성히 부어지기를 간절히 소원합니다. 오래전에 Reader's Digest라고 하는 책에 실렸던 이야기입니다. 이 책은, 이 Reader's Digest라고 하는 책은 1922년에 드윗 술리스라고 하는 사람과 그의 아내 릴라 라일라라고 하는 부인에 의해서 창간이 되었는데 그 책 안에는 여러 가지 흥미있는 읽을 거리들을 요약해서 제공하면서 한때 미국에서는 가장 인기 있고 영향력이 있는 잡지로 명성을 얻기도 했습니다. 그 안에 나오는 이야기입니다. 한 재혼한 부부가 헤어진 딸을 찾고 있었습니다.
12년 동안이나 그런데 소식이 없었던 그 딸을 찾고 있는 내용이 실린 겁니다. 그 딸은 부인이 한국 전쟁에 참여했다가 전사한 전 남편과의 사이에서 태어난 자식이었는데 재혼하기 4년 전에 어느 고아원에 맡겼던 겁니다. 처음 1년, 2년 동안은 서로 소식을 주고받게 됐습니다. 그런데 그 이후로 그만 소식이 뚝 끊기고 말았습니다. 그러면서 12년이 흘러가 버렸습니다. 문제는 그 뒤에 아무리 수소문하고 찾아도 그 딸의 행방을 알 길이 없더라는 겁니다. 그렇게 애를 태우다가 문제 해결사를 만나가지고 딸의 인적 상황을 적어주며 꼭 찾아달라고 부탁을 하게 됩니다. 그때 문제 해결사인 쉐이드라고 하는 사람이 미국 전국을 뒤지면서 비슷한 사람이 있다고만 하면 달려가서 확인을 했습니다. 그러다가 LA의 한 나이트클럽에서 밤이면 노래를 부르는 여성 중에 그런 사람 비슷한 것이 있다는 소식을 듣게 됩니다. 이름도 올리비아라고 똑같이 같은 이름을 가지고 있는 여성이었습니다. 그래서 먼저 편지를 써서 보냅니다. 내가 언제쯤 찾아가면 되겠습니까? 당신 어머니가 당신을 만나고 싶어 죽을 지경이라. 그러니 나를 꼭 만나주면 좋겠습니다. 그리고는 날짜를 정하여서 올리비아라고 하는 여인을 만나러 갔습니다. 공연이 끝난 다음에 만나기 위해 무대 뒤로 돌아갔습니다. 그의 눈앞에 뜨개질을 하고 있는 한 여인이 눈에 들어왔습니다. 그래서 인사를 하면서 찾아왔다고 하니까 네, 보내주신 편지는 잘 받았습니다. 그런데 저는 앞을 보지 못하는 맹인입니다. 그래서 저희 매니저가 편지를 대신 읽어주었습니다. 그러나 저는 저희 어머니를 만나고 싶지 않습니다. 그 어머니라고 하는 사람은 내가 8살 때 나를 고아원에 버린 아주 나쁜 여자입니다. 그런데 내가 왜 만나야 하겠습니까? 또 내가 만난다고 해도 어찌 그 여자를 어머니라고 부를 수 있겠습니까? 말이 안 됩니다. 나는 절대로 만나지 않을 겁니다. 아주 단호하게 말하는 올리비아에게 문제 해결사였던 쉐이드는 진심을 담아 자초지종으로 설득하면서 대화를 이어나갔습니다. 그러자 완강하던 올리비아의 입에서 그럼 한번 만나보겠다고 하는 대답을 들을 수가 있게 됩니다. 겨우 설득한 뒤에 만날 날을 정하고 돌아가서 그 어머니에게 이 희망의 소식을 알려주었습니다. 그리고 드디어 만나기로 한 호텔에 올리비아가 나타났습니다. 방문을 열고 들어가니까 아주 우아하게 생긴 여인이 앉아서 기다리고 있더랍니다. 안녕하세요 하고 올리비아가 아주 작은 목소리로 차갑게 인사를 하니까 그 여인이 올리비아구나. 얼마만이지? 네 목소리는 내가 기억하고 있던 예전과 똑같구나. 내가 하고 싶은 일이 참 많았는데 입이 안 떨어지는구나 하면서 말을 시작을 하더라. 그러나 그때 거기서 올리비아가 그만 폭발하고 말았습니다. 그런 말 하지 마세요. 어린 나를 고아원에 떨쳐놓고 지금까지 돌보지 않던 사람이 갑자기 왜 어머니이고 싶은 거예요? 나는 그런 얘기 듣고 싶지 않아요. 나는 그만 돌아갈래요. 딸이 소리치는데도 불구하고 그 여인은 상관하지 않고 자리에서 일어나더니 이렇게 말하더랍니다. 얘야, 이리 가까이 오려구나. 내가 너를 좀 더 찬찬히 보고 싶구나. 그러자 문제 해결사였던 쉐이드가 올리비아의 손을 잡고 어머니 앞으로 인도해 주었습니다. 어머니는 두 손으로 딸의 어깨에 손을 얹더니 그 다음에는 얼굴 쪽으로 손을 더듬으면서 만지기를 시작했습니다. 그러다가 정말 많이 컸구나. 너무 예쁘게 컸구나. 하면서 엄마가 눈물을 뚝뚝 흘리기를 시작한 겁니다. 그때 올리비아는 깜짝 놀라면서 뭔가를 그 마음에 느끼게 됩니다.
어머니가 자기 얼굴을 손으로 더듬었기 때문에. 아니, 엄마도 나처럼 앞을 못 보는 거예요. 이제 다 이해가 되는 겁니다. 왜 자기 엄마가 자기를 12년 동안이나 안 찾았는지 다 이해가 되는 거예요. 아니, 찾지 않은 것이 아니라 찾지 못했을 수 있다고 하는 생각이 머리에 자꾸 들어오는 겁니다. 엄마가 이야기합니다. 그래, 나도 너처럼 앞을 못 본단다. 그러나 나는 네가 세상 어디에 있든지 꼭 너를 찾을 수 있다고 생각하면서 살아왔단다. 그 말을 듣는 순간 글로리아는 그만 어머니 품에 안겨서 펑펑 흐느껴 울기를 시작했습니다. 그동안 가지고 있었던 마음의 원망, 불평, 분노, 짜증, 절망 등등의 모든 감정이 다 녹아져 내렸기 때문에 어머니도 자기처럼 앞을 보지 못하는 분이라는 것을 알았을 때 그 원한의 감정들이 그만 풀어지고 말았다는 이야기입니다. 성도 여러분, 성탄절이 조금은 이해가 되십니까? 하나님의 아들이신 예수님이 사람이 되어서 이 세상에 태어나신 이유가 있다는 겁니다. 그렇게 사람이 되심으로 말미암아 하나님의 아들이 우리가 당하고 있는 고통을 느끼시는 거지. 우리가 눈물을 흘리는 이유를 깨닫기를 원하는 거죠. 내가 아플 때 왜 아픈 것인지, 얼마나 아픈 것인지 몸으로 직접 체험을 하셨다는 거예요. 여러분, 내가 다른 사람의 사정이 되어보지 않고는 그 사람의 어려움을 알 길이 없습니다. 지식적으로요, 얼마든지 이해하죠. 말로요, 누가 못해요. 내가 그 사람의 입장이 되어보면 이 사람이 힘들었겠구나. 정말 마음이 아팠겠구나. 사람들에 대해서, 나에 대해서 원망을 했겠구나. 이해가 되고 깨달아지기를 시작하는 겁니다. 성탄절은 그런 날입니다. 하나님이 사람이 되셔서 자기가 만든 피조물들이 어떻게 사는지, 어떤 고통을 당하는지, 어떻게 얼마나 어려운지, 얼마나 고통스러운지, 왜 눈물을 흘리는지 직접 몸으로 체험을 하셨다는 거예요. 올리비아가 자기 엄마가 자기를 더듬을 때 깨달아지는 거죠. 엄마도 나처럼 앞을 못 보는구나. 그래서 나를 찾지 않았구나. 그래서 나를 모른 척했구나. 사람들로부터 당했던 모든 원망, 모든 상처가 싹 씻겨져 내려가는 거예요. 하나님이 사람이 되어주시니까 우리가 하나님을 이해할 수가 있는 거죠. 하나님도 우리 같이 고통을 당하시고 십자가에 죽어주시니까 그 죽음이 얼마나 아픈 것인지, 얼마나 무서운 것인지 하나님이 다 이해하셨더라는 거예요. 성탄절은 그저 모여서 낄낄대고 웃으면서 선물이나 주고받고 매우 크리스마스 한다고 되는 게 아니라는 거예요. 하나님이 사람이 되셨어요. 사람으로 찾아오셨어요. 임마누엘 하나님이라고 그랬어요. 하나님이 우리와 함께 하시는 일. 이번 성탄절 여러분의 인생에, 여러분의 생에 가장 축복이 되는 하나님이 나 같은 사람이 되셨어요. 나의 모든 어려움, 나의 아픔을, 나의 눈물을 다 체험하셨구나 느끼면서 나도 이제 남은 인생 얼마 안 되겠지만 하나님 위해 살아야 되겠다. 나를 위해서 대신 죽어주신 예수님을 위해서 살아야 되겠다. 마음에 작정하는 그런 귀한 은혜가 우리 가운데 차고 넘치게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. Heavenly Father, we understand that there is a meaning in this day of Christmas, not just sharing our gift with others, not just eating good and warm food